ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے جو ہے وہ بلائیں بھی اترتی ہیں اور مختلف چیزوں سے آپ جو ہے وہ تنگ بھی ہوتے ہیں، روزی کی بھی تنگی آ جاتی ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ دیتے رہیں گے، دینے والوں میں سے رہیں گے، تو آپ کے مسائل جو ہے وہ کم ہو جائیں گے اور وسائل زیادہ ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مجھ سے جو ہے وہ پیسوں میں جو ہے وہ تجارت کرتا ہے، میں کبھی اس کے پیسے واپس نہیں رکھتا، ڈبل کر کے جو ہے اس کو واپس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. اور آپ آزما کے دیکھ لیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں چپ کر کے، کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. ایسا نہیں کہ آپ ڈنڈورا مچائیں کہ صبح کو میں جا رہا تھا، فلاں بندہ ملا، میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے، میں نے اپنا صدقہ دے دیا، سارے گھر والوں کو آ کے بتا رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا. چپ کر کے جو بھی آپ کی بساط کے مطابق ہو، 10 روپے ہی صحیح لیکن صدقہ ڈیلی نکالنا ہے. یہ آپ نے روٹین بنا لینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ کیونکہ اب ہمیں جو ہے وہ آپ کو کچھ اپڈیٹس بھی دینی ہے. آج کی اچھی بات تو میں نے آپ کے کہنے پہ، کہ آپ لوگوں نے 2-3 لوگوں نے مجھے جو ہے وہ ایک ہی بات پوچھی تھی کہ صبح کا آغاز اگر اچھا نہ ہو تو اس کے لیے کون کون سی چیزیں کرنی چاہیے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر صبح کا آغاز آپ کا ڈیلی جو ہے وہ انرجیٹک نہیں ہوتا، تو آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ کرنی ہے. اور رات کو خاص طور پہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھ کے سوئیں گے اور صبح کو جو ہے وہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کر کے اٹھیں گے، تو سارا دن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھا گزرے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ پلاننگز کیجئے، اپنے مائنڈ میں کچھ اچھا کرنے کی پلان کیجئے. اگر آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں، وہاں کچھ نیا کرنے کا پلان کیجئے. کچھ اچھی جو ہے وہ مشورے دیجئے، کچھ اچھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کیجئے، جیسے کہ ہم اپنے مارننگ شو میں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. آج ہمارے 2 گیسٹ بہت امپورٹنٹ ہیں جن سے ہم آپ کو ملوائیں گے، اور صبح صبح جو ہے وہ انرجیٹک طریقے سے جو ہے وہ صبح کا آغاز ہوگا ہمارے سیکنڈ سیشن میں. لیکن فرسٹ سیشن کیونکہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ اپڈیٹس کا ہوتا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے، انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے شوبز اور سپورٹس کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے. پھر آج کا جو ڈے ہے، خاص طور پہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے. ٹیچرز ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اور سب جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میں اسٹوڈنٹ رہی ہوں، میں اپنے تمام ٹیچرز کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن ایک ٹیچر جو مجھے کبھی نہیں بھولتی، اور مس صفیہ مشتاق، جو کہ ویری بریلینٹ ٹیچر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ اب بھی وہ اس ٹائم بھی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کو جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں، بہت بڑی پروفیسر ہیں، اور ان کا پاکستان میں ایک نام ہے، ان کی کتابیں بھی آئی ہیں، اور بہت اچھا لکھتی ہیں، بہت ہی نائس خاتون ہیں. میں کہتی ہوں کہ شاید ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھ میں نظر آتی ہیں، کیونکہ میں نے ان کو بہت سیکھا ہے، میں نے ان کو بہت آبزرو کیا ہے. میں سینٹ جوزف اسکول سے تھی، اور وہ جو ہے میرا ایڈمیشن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اردو میڈیم کالج میں ہو گیا. میں انگلش میڈیم سے تھی، اور اردو میڈیم کا سفر میرے لیے طے کرنا بہت مشکل تھا. میں ہر چیز انگلش میں بولتی تھی، اور وہ واحد ایسی خاتون تھی جنہوں نے میری انگلش ختم کروا کے مجھے اردو سکھائی. آج اگر میری اردو بہت زیادہ کلیئر ہے تو دا کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیچر مس صفیہ مشتاق کے، جنہوں نے مجھے جو ہے وہ اتنی خوبصورت کلیئر اردو بولنا سکھائی. بزم ادب کی میں پریزیڈنٹ رہی، اور بزم ادب کا جو بچہ پریزیڈنٹ رہا ہو، آپ سوچئے کہ اس کی اردو اور اس کی کلیریفیکیشن اور اس کے بولنے کا انداز جو ہے وہ پھر کیسا ہوگا. اسی لیے میں نے یہ تمام چیزیں ان سے سیکھی، اور وہی میری جو ہے وہ ٹیچر اب تک. میں اب بھی ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں الحمدللہ. لیکن وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ خبردار میرا نام ٹی وی پہ نہیں لینا، مجھے تم نے کہیں ہائی لائٹ نہیں کرنا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. آج اساتذہ کا دن ہے. آج میں آپ سے جو ہے وہ معذرت چاہتی ہوں اس چیز کے لیے کہ میں آپ کا نام ضرور لوں گی، پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ ورلڈ ٹیچرز ڈے. ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی بنا دیتے ہیں، اور ٹیچر اساتذہ کرام کی عظمت، عزت اور احترام اور تکریم کو اجاگر کرنے کا دن ہے. آج اگر کسی اساتذہ نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس کو بتانے کا دن ہے. یہ وہ اساتذہ ہیں جو مستقبل کے معماروں کی تعلیمی ضروریات کو جاری رکھتے ہیں، اور ان کی مناسبت سے ملک بھر میں اساتذہ کرام کی جو ایک عظمت کا اعتراف ہے، ان کی خدمات جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا آج دن ہے. ورلڈ ٹیچرز ڈے جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، جو کہ 100 سے زائد ممالک میں منایا جاتا ہے. اور اس دن کے منانے کا مقصد ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ اساتذہ کو جو تعلیمی شعبوں میں متحرک کرنے میں مدد فراہم کرنا، اور اس امر کو یقینی بنانا کہ اساتذہ مستقبل کے معماروں کی تعلیمی ضروریات کو جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے آج کے اساتذہ بھی بہت اچھے ہیں. میں خود بھی ٹیچر رہی ہوں، میں نے بھی اب بہت چھوٹی عمر سے جو ہے وہ بچوں کو پڑھائے ہوتے ہیں، تو بچے آپ سے کتنا امپریس ہوتے ہیں. آج کل جو ہے وہ ٹیچرز کا جو ایلیمنٹ ہے، وہاں عزت اور احترام کا جو ایک رشتہ ہے، اس میں بہت زیادہ دراڑ آ گئی ہے. ہم ڈیزرو کرتے ہیں. 1994 سے باقاعدہ طور پہ ہر سال اس کو منانے کا آغاز کیا گیا، اور اس کی اہمیت اور اس کا احترام اتنا ہے کہ شاید میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اس لقب کے مستحق خاص طور پہ عزت ماپ
کا लफ्ज अगर किसी के साथ इस्तेमाल होना चाहिए तो वो हमारे असातिज़ा हैं, वो हमारे वो टीचर्स हैं जिन्होंने हमें जो है माँ के बाद अगर कोई बच्चा जो है वो सीख के निकलता है तो वो उसका स्कूल, यूनिवर्सिटी, उसका कॉलेज होता है जहाँ से उसको तरबियत मिलती है, जहाँ के असातिज़ा उसको जो है वो तरबियत देते हैं। पुरानी नस्ल वाले लोग जो है अपने असातिज़ा को भी याद करते हैं, और आज की नस्ल जो है वो अपने असातिज़ा के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं जानते हैं। उनको बस टीचर जो ज़्यादा तैयार होकर आती हैं, ज़्यादा मॉडर्न होती हैं, वही टीचर्स अच्छी लगती है बच्चों को। आज टीचर का एक मकसद क्या है, असातिज़ा का एक मकसद क्या है, हम इस चीज़ को समझने से जो है वो कासिर हैं। तो जनाब, ये तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है और हम अपने असातिज़ा को जो है वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करती हूँ मैं अपनी तमाम टीचर्स को जिन्होंने मुझे आज तमाम की मेहनत से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और इस तरह मुख्तलिफ चैनल पे मैंने जब भी शोज़ किए हैं, मैं हमेशा इस दिन के मौके पर जो है वो उनको जो खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यही कर सकती हूँ कि जो अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है इस पर बैठ कर मैं अपने टीचर्स को जो है वो याद रखूँ और उनकी इज्जत और उनका एहतराम जो है वो और ज़्यादा हो। और इसी तरह आप भी कीजिए, आप भी अपनी टीचर्स को आज कॉल कीजिए, जो असातिज़ा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आपके पुराने असातिज़ा हैं, उनको कॉल करके आज टीचर्स जो है उसकी मुबारकबाद दें। और फिर मुझे आपने जो है वो कमेंट्स करने हैं कि आपने अपने टीचर्स को मुबारकबाद दी और आपके फेवरेट टीचर कौन से रहे, कौन सी क्लास में रहे, उन्होंने आपको क्या सिखाया। आपने मेरे साथ ये चीजें शेयर करनी है लाजमी। तो आज मैं आप लोगों का वेट करूंगी कि आपने मुझे कितने कमेंट्स किए हैं और अपने असातिज़ा के वाले से आपने मेरे साथ कौन कौन सी अच्छी बातें शेयर की हैं। जो अच्छी बात शेयर करेगा उसका नाम, उसके शहर का नाम और उसके टीचर का नाम कल हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। ठीक हो गया जनाब? तो ये मैंने आपको जो है वो एक ओपन ग्राउंड दे दिया है। आपने जो है वो जिस तरह मेरे साथ ये शेयर करते हैं ना कि आज प्रोग्राम में ये बात कीजिएगा, ये कीजिएगा, इस तरह आपने मेरे साथ ये भी बात शेयर करनी है कि आपके टीचर्स अच्छे कौन से हैं और उन्होंने आपको क्या सिखाया और आज आपकी पर्सनैलिटी में आपकी टीचर की वजह से जो है वो क्या निखारा है। वहीं इन्हें मर्द सरपरस्त की इजाजत के बगैर बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत भी हासिल है। अब सऊदी अरब में जहां खवातीन ड्राइविंग करने के लिए आजाद हैं, वहीं पे अब गैर महरम मर्दों के साथ जनाब नौकरी भी कर रही हैं और इसके अलावा जो है सियासत में भी हिस्सा लेने की इजाजत उनको मिल गई है। इसी वजह से सऊदी खवातीन भी हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं और अब सऊदी अरब ने बहरी जहाजों को डूबने से बचाने के लिए सऊदी खातून शेखा अयादुल मतैरी की इजाद को मंजूर कर लिया है। ये शेखा याद जो है, इनकी इजाद का मकसद बहरी जहाजों पर सवार अफराद को डूबने से बचाना है। उनका कहना यह है कि जनाब एक इंटरव्यू में शेखा याद को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो ये क्या इजाद है कि आपने जो है वो कहाँ से सोचा कि एक बहरी जहाज है। तो उनसे जब बात की जा रही थी तो उन्होंने बताया कि मैंने टाइटैनिक को डूबते हुए देखा और उसके बाद मैंने ये सोचा कि इतना लेविश, इतना लग्जरी जहाज अगर डूब सकता है, इतना पैसा लगा के भी जो है वो जहाज पे, तो ये कोई इसके साथ ऐसी चीज मुंसलिक क्यों नहीं है कि जिसको जहाज को जो है वो डूबने से बचाया जा सके। फिर उन्होंने कहा कि ये सीन देखकर मैंने सोचा और फिर कुछ अरसे के लिए मैं ये सब कुछ जो है वो भूल गई और मेरे जहन से ये सब कुछ जो है वो निकल गया। फिर उन्होंने एक और दफा जो है वो एक जहाज को डूबते हुए देखा जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर ने जो है वो जहाज में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सीन देखा तो मैंने ये कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो बहरी जहाज है वो खुद ब खुद ऊपर उठ जाए और जो लोग हैं जो उसमें डूब जाते हैं वो खुद ही जो है वो ऊपर आ जाएं और अगर जहाज को नुकसान भी पहुंचता है तो लोग जो है वो सेफ रहे। तो इनका कहना था कि इब्तिदा में ये ख्याल मुझे मज़ाइका खेज भी लगा कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस पॉसिबल। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने जद्दा से मिस्र जाने वाले इस्लाम जहाज को डूबते देखा तो मेरे जहन में दोबारा से जो है वो ये चीज आई और मैंने कहा ये शेखा याद जिनका इंटरव्यू हो रहा है वो ये कह रही हैं कि इसके बाद उन्होंने किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन के कौमी ओलंपियाड में हिस्सा लिया और अपने तसव्वुर पेश किया कि जो भी जो है वो इस तरह की डिवाइसेस जो है वो मैंने इस पर जो है वो काम शुरू किया है। इमरजेंसी में ये डिवाइस ऐसे काम करती है कि जुदागाना जहाज, उन्होंने बताया कि इसका नाम जुदागाना जहाज रखा मैंने। और फिर जो है वो ये तस्वुर और ये प्रोजेक्ट का जो उन्वान है ये उन्होंने जो है वो ऑन एंड ऑन किया। ये एक ऐसी डिवाइस है कि जहाज के साथ अगर लगा दी जाए तो जहाज जो है वो दरमियान में से जैसे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं या पानी की लहरें जो है वो उसको अलग कर देती हैं, इस तरह की कोई चीज जो है वो नहीं होगी। ये डिवाइस जहां भी लगी होगी उससे पानी जो है वो जहाज के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये डिवाइस ऐसा काम करती है। तो ये समंदरी मौलियाती मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इस डिवाइस को बनाया गया है। और शेखा ने कहा है कि इस इजाद में कई लोगों ने मेरी सरपरस्ती की है और मेरे वालिद मेरी हौसला अफजाई जो है वो करते रहे हैं। इनका कहना था कि अब वक्त आ गया है मेरी इजाद दुनिया के सामने आए। समंदर में डूबने वाले जहाज और उन पर सवार अफराद जो है सामान को बचाने में एक मौसर किरदार जो है वो अदा करें। अभी इसमें और बहुत ज्यादा जो है वो इन्होंने अपडेट्स करनी है, इसको मजीद जो है वो अच्छा बनाना है ताकि मजीद जो है वो जहाज को डूबने से जो है बचाया जा सके। अब जनाब हम सेकंड अगर अपनी जो है वो ऑप्शन की तरफ आ जाएंगे, हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या है, तो उसमें बहुत ही जबरदस्त चीज है कि माइक्रोसॉफ्ट की नई सरफेस डिवाइस जो है वो पेश कर दी गई है।
माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे सस्ता लैपटॉप इंट्रोड्यूस करवा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है लैपटॉप कितने महंगे होते हैं, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन इस वक्त आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है वो सस्ता तरीन लैपटॉप जो है सरफेस को मुतारिफ करवा दिया गया है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होगा। और इसके अलावा कंपनी की जानिब से सरफेस प्रो एक्स फ्लैगशिप टैबलेट भी जो है वो मार्केट में जो है वो पेश कर दी गई है। ये दोनों डिवाइसेस एक ऑनलाइन इवेंट के दौरान मुतारिफ कराई गई हैं और ये सबसे पहले अमेरिका में फरोख्त के लिए पेश की जाएंगी। सबसे पहले जो है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी है जिसने जो है वो ये टैबलेट भी और ये जो है वो एक लैपटॉप भी जो है वो ऑन किया है, तो ये सरफेस लैपटॉप जो है हल्के वजन का है। इस लैपटॉप में लॉग इन के लिए एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इंच की पिक्सल सेंस टच स्क्रीन में, जो टच स्क्रीन है इसकी 10 जनरेशन जो इसमें कम से कम भी इंटेल कोर i5 प्रोसेसर और 12.4 दिया गया है। कंपनी के मुताबिक इसकी बैटरी लाइफ टाइम है 13 घंटे की है, और जबकि 16 GB रैम और 236 GB स्टोरेज दी गई है। सरफेस लैपटॉप गो में USB टॉप ए रिपोर्ट है और USB टाइप सी रिपोर्ट है, और हेडफोन जैक और सरफेस कंट्रैक्टर भी दिया गया है। इसके अलावा 720p वेब कैम और ओमनी सॉन्ग और स्पीकर्स और वाईफाई 6 सपोर्ट जैसे फीचर्स भी इसमें मुतारिफ करवाए गए हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं कि सबसे हल्का, सॉफ्ट, लाइट वेटेड जो है सॉफ्टवेयर एक लैपटॉप और टैबलेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। और इसमें क्या क्या जो है वो फीचर्स हैं वो सारे मैं आपको जो है वो बता रही हूँ। इसकी कीमत जो है $549 यानी $549 और लगभग 91,000 पाकिस्तानी रुपीस है। इसके अलावा सबसे पहले अमेरिका में फरोख्त के लिए जो है वो इसको पेश किया गया है। इस टैबलेट का डिजाइन साबका प्रो मॉडल से मिलता जुलता है, ताहम असल अपडेट इसके अंदर ही होगी। और इसके बारे में जो सरफेस प्रो एक्स में माइक्रोसॉफ्ट का नया SQ2 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि कॉलकॉम के साथ जो है मिलकर तैयार किया गया है। अब ये लगता तो थोड़ा थोड़ा पुराने ही जो है वो डिजाइन जैसा है, लेकिन इसमें काफी चेंजिंग्स जो है वो की गई है। इसके अंदर जो एक प्रोफाइल मौजूद होती है इस टैबलेट की, उसमें तमाम चीजें जो है वो मौजूद होंगी। तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक SQ2 कंपनी का सबसे तेज प्रोसेसर लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन अभी इसको अमेरिका में जो है वो पेश किया गया, पूरी दुनिया में अभी इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। तो इस कंपनी का कहना है कि बहुत जल्द ये जो एक सॉफ्टवेयर लैपटॉप, स्मार्ट लैपटॉप और ये टैबलेट है, ये दुनिया भर में मुतारिफ करा दी जाएगी, यानी कि इजी टू एक्सेस होगी। आप इसे इजी तस्वीर को जरा गौर से देखिए। और इस तस्वीर को जब शाया किया गया, जैसा आप देख रहे हैं, पहली केस एक वेबसाइट है जिसमें जॉगिंग कर रहे हैं ये लोग, जो है वो जॉगिंग करते हुए जो है वो दिखाए गए हैं, मगर फिर भी इसमें एक गड़बड़ या गैर मामूली चीज छुपी हुई है। गौर से अगर आप इस तस्वीर को जो है वो देखें तो ये जॉगिंग करते हुए जो लोग हैं इनके दरमियान में ही एक गैर मामूली सी चीज हो रही है, जिसको आपने जांचना है या भांपना है। वो जरा आप इस तस्वीर को गौर से देखें, मुझे नहीं, इस वक्त सिर्फ इस तस्वीर को गौर से देखें, आप इसको फुल स्क्रीन पे कीजिए और जो है वो लोगों को जरा दिखाइए कि जो लोग पहेलियां बूझने के बड़े शौकीन है वो भी जरा देखें इसमें गड़बड़ क्या है। अगर आप बता देते हैं तो ठीक है कि इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। ये जॉगिंग करते हुए लोग आपको जो है वो नजर आ रहे हैं, तस्वीर को गौर से देखें, इसमें मौजूद अफराद के पैर को देखें तो आप देखेंगे कि हैरानकुन तौर पे सबका एक पांव आगे की जानिब बढ़ रहा है। आप इसमें हैरानकुन चीज जो है वो देखिए, मैंने इतना आपको जो है वो बता दिया है। फिर आप जो है वो अब दोबारा से जो है वो इसको जो है शॉर्ट स्क्रीन में ले आइए ताकि मैं बता दूं कि हैरानकुन इसमें है क्या। मुत्तहिद अफराद का दायां या बायां पैर जो है बैक वक्त आगे की जानिब बढ़ रहा हो और वो कैमरे की आंख में महफूज हो जाए, ऐसा होना लगभग नामुमकिन होता है। मगर ऐसा कैसे हुआ, चेक कीजिए कि दोनों पाँव को जो है वो आप ये देख रहे हैं कि राइट एंड लेफ्ट पाँव जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसको कैमरे में कैप्चर करना टू मच डिफिकल्ट। अब ये हुआ कैसे, तो इसका जवाब वेबसाइट ने बताया कि इस मुकाम की कुछ वक्त तक मुतअद्दिद तस्वीरें ली गई और स्टूडियोज में वापस जाकर इनमें से लोगों का इंतखाब करके इन्हें एक तस्वीर में इकट्ठा कर दिया गया। वेबसाइट ने बकौल जो बताया उसके हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी चीज को तब्दील नहीं किया और ना ही किसी शख्स को अपनी जगह से हटाया, बस ये फैसला किया गया कि किसी को तस्वीर में रहना चाहिए और किसको निकाल देना चाहिए। ये वेबसाइट इस तरह की तस्वीर के हवाले से शोहरत रखती हैं जिसमें अवामी जिंदगी को एक मुनफरिद ढंग से पेश किया जाता है। अब आप ये देखिए कि कुछ जो बेहंगम सी चीजें हमें काफी जगह जो है वो नजर आ रही होती हैं, इसे अगर आप आमतौर पे देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये लोग जॉगिंग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये लोग चल रहे हैं, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे है। इस तस्वीर को मुख्तलिफ एंगल से जो है वो शो ऑफ किया गया और जब इस तस्वीर को वेबसाइट पे जो है वो दिया गया तो इसमें जो है वो लोगों के, बहुत से लोगों के पैर जो है वो एक साथ उठ रहे हैं, एक आगे है एक पीछे। मतलब इसको कैप्चरिंग इस तरीके से किया गया कि गौर से जो लोग इसको क्लोज से देखेंगे उनको समझ आएगी कि ये बहुत ही जो है वो इम्पैक्टेबल और इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो एक तस्वीर बन गई, जो कि आज तक कभी कैमरे ने इस तरह की चीज को जो है वो सामने नहीं लेकर आए और ना ही जो है वो रखा। इसके अलावा जनाब
آج میری چائے نہیں آئی اور میرا پانی بھی نہیں آیا, وہ ذرا مجھے منگوا دیجیے. اس کے علاوہ جناب ہم چلتے ہیں ذرا امریکی صدر کی تصویر کی طرف, جو سوشل میڈیا پہ وائرل کیوں ہوئی اور اس کا جو ہے وہ وائرل ہونے کا کیا مقصد تھا. دکھائیے جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ تصویر جو کورونا کے بعد شکار ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کی وائرل ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اس وقت جو ہے وہ ایک فوجی ہاسپٹل میں جو ہے زیر علاج ہیں, اور گزشتہ روز ڈاکٹروں نے ان کی صحت کے لیے اگلے 48 گھنٹوں کو اہم قرار دے دیا ہے. یہ جی اس وقت جو صدر ٹرمپ کی یہ تصویریں ہیں, یہ آگے پیچھے جو ہے وہ صرف اور صرف اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ ہی منٹ کا جو ہے وہ اس میں ڈسٹنس ہے, اور یہ جو ہے وہ پوسٹ کی گئی. اکتوبر کی شب وائٹ ہاؤس کی جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی والٹر ریڈ 3 آرمی میڈیکل سینٹر سے تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں, جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ علاج کے دوران صدارتی امور میں سر انجام دے رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ایک تصویر میں انہوں نے سفید قمیض پہنی ہوئی ہے, اور ہسپتال میں صدارتی کیمرے بھی موجودہ کانفرنس روم میں کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایک اور تصویر میں ڈونلڈ ٹرمپ سوٹ پہنے ہوئے ایک دستاویز پر جو ہے وہ دستخط کر رہے ہیں, مگر اس میں جو ہے کمرہ کوئی اور ہے, وہ کمرہ نہیں ہے, آپ اس میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. دو مختلف تصویریں ہیں, ایک میں دستخط کر رہے ہیں اور ایک میں ان کو بڑا آرٹیشن میں دکھایا گیا, اور دوسرے میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیے کہ یہ کس طریقے سے. تو صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ان کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایک تصویر جو ہے ٹویٹ کرتے لکھا کہ کچھ بھی انہیں امریکی عوام کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتا, یعنی کہ اگر انہیں کووڈ بھی ہو گیا ہے تو وہ اس حالات میں بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. مگر ایئر کرنٹ نامی ایویشن جریدے کے ایڈیٹر نے بھی جی یہ بات لکھی کہ یہ ٹویٹ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کی دونوں تصاویر 10 منٹ کے وقفے سے لی گئی ہیں. تو ہاؤ کین دس پاسبل کہ ایک بندہ جو ہے وہ مطلب کہ ایزی ٹو کیری ہے, وہ بالکل ایزی بیٹھا ہے, اس کو جو ہے وہ کووڈ ہو گیا ہے اور اس کو جو ہاسپٹل نہیں لے جایا جا رہا, اور وہ اپنے کاموں میں جو ہے وہ بیزی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 10 منٹ کے حساب سے یہ انہوں نے جو ہے جس بھی جریدے نے یہ لکھا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے, وہاں کا میڈیا آپ کو پتا ہے کہ کتنا تیز ہے, وہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک پل کی جو ہے وہ خبر ان کے پاس جو ہے وہ ہوتی ہے. اور یہ تصویر زیادہ دلچسپ ہے, اگر وہ دستاویزات پہ دستخط کر رہے ہیں تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ خالی کیوں ہیں, اور یہ تصویر جو ہے وہ شائع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے, تو اس پر دستخط جو ہے وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بڑی جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ سی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. اور وائٹ ہاؤس کے لیے رپورٹنگ کرنے والے جو اینڈریو وائبرنگ ہے, انہوں نے بتایا کہ ایک تصویر میں ڈونلڈ ٹرمپ سادہ کاغذ پہ اپنا دستخط کر رہے ہیں, اور ان تصاویر کو اس لیے جاری کیا گیا تھا تاکہ امریکی عوام کو صدر کی صحت میں بہتری کی یقین دہانی کرائی جا سکے, کیونکہ اس حوالے سے متضاد رپورٹس اور افواہیں جو ہے وہ پھیل رہی تھی. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود سے بیٹھ کر ایک پیج آگے رکھ کر اور جو ہے وہ سائن کرنے کی کوشش کر کے جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ وائرل کروا دی, اور کہا کہ جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں, آپ میرے بارے میں جو ہے وہ غلط افواہیں جو ہے وہ مت پھیلائیے, میں بالکل جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن میں نہیں ہوں. کووڈ دوبارہ سے پھیل چکا ہے, کووڈ کی دوسری لہر جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں اس ٹائم لے رہی ہے. کرونا سے بچنے کے لیے اب پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور رکھیں, سیف رکھیں, اور جب ہم نے ماسک کا استعمال بھی کرنا چھوڑ دیا ہے, مارکیٹوں میں بھی ایسے ہی نکل رہے ہیں, آفیسز میں بھی ایسے ہی جا رہے ہیں, تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جو پچھلی بار جو پہلی لہر آئی اس سے بچ گئے وہ اب آ کر جو ہے اس میں پھنس جائیں. تو برائے مہربانی میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی, ان کے اور 7 لوگوں کو بھی جو ہے وہ کووڈ دوبارہ سے ہوا, اور یہ سیکنڈ جو ایک فیز آیا ہے کرونا کا, اس سے جو ہے وہی دوبارہ جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں. تو برائے مہربانی جب ہم اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اسی وقت چیزیں جو ہے وہ ہم پر افیکٹ کرتی ہیں, اور چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں. تو آپ لوگوں نے اپنی کیئر کرنی نہیں چھوڑنی ہے. پاکستان میں بھی 58 سے اوپر جو ہے وہ مریض سامنے آ چکے ہیں کووڈ کے, جو بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن اس ٹائم چل رہی ہے. تو اپنی کیئر ضرور کیجیے, اور ماسک کا اور ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال جو ہے وہ لازمی رکھیں, اور سوشل ڈسٹینسنگ, لوگوں سے ملنا جلنا جو ہے وہ کم رکھیں. اگر آپ کے پاس لوگوں کا ملنا جلنا زیادہ ہے تو پلیز آپ ان کو 1 by 1 جو ہے وہ کہیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آئیں اور تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ کے بیٹھیں اور ماسک کا استعمال کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ جناب آپ ایک تحقیق کے حوالے سے جو ہے کرونا کے بغیر علامات والے مریض جو ہے وائرس کو آگے پھیلا سکتے ہیں, ایک بڑی خاص جو ہے وہ تحقیق ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نئے کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 سے متاثر کم سے کم 20% افراد اس کی علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی. اب اندازہ لگائیے, تحقیق یہ بھی کی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں کووڈ آلریڈی موجود ہوتا ہے لیکن علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی ہیں, اور وہ بڑے ایزیلی جو ہے وہ اب کووڈ کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک منتقل کر دیتے ہیں. اب ان کا تو امیونی سسٹم جو ہے وہ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ وہاں علامات ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن دوسرا بندہ جو ہے وہ اگر اس سے افیکٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملات سلسلے ہوں. یہ جناب پیلوس میڈیسن میں شائع ہوئی ہے ایک تحقیق,
جنہوں نے مارچ سے جون کے دوران کی جانے والی تحقیقی رپورٹس کا تجزیہ کیا اور اس میں معلوم ہوا کہ کووڈ سے یعنی کرونا وائرس کے شکار ہر 10 میں سے 2 افراد میں بیماری کی علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی. بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کووڈ ہو چکا ہے. اور جو سوئٹزرلینڈ کی برن یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 20% جو 20% مریض ہیں ان کی علامات ہوتی ہی نہیں ہیں. اس بیماری کو دیگر افراد تک منتقل کر سکتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کووڈ ہے یا نہیں.